ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ, ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ। ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ, ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ, ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਇ ਮੋਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ, ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ, ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਨਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ, ਬੰਦੋ ਕਾਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੌਪਈ।
सिरे गुर अमरदास के पाछे सोटे पंस विभूखण आछे सिंहासन बैठे गुर पूरे माया ते अलेप गण रूरे। परम सन्मानयोग सतगुरु चौवर छतर तखत दे मालक हाजरा हजूर हंजारा जहूर शब्द गुरु जुगम जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सत्संगी जनों आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दी हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन श्री गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। चौपाई श्री गुर अमरदास के पाछे सोडे पंस भूखण आशे। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगला दूजे रास का पहला अध्याय शुरू करते हुए लिखते हैं कि जिवें पिछले प्रकरणों में आप जी ने सरवण किया धन गुरु अमरदास महाराज जी ज्योति ज्योत समा गए। ब्यास दरिया के कंढे उत्ते सतगुरु जी के पावन शरीर का जिहड़ा संस्कार किया गया। हुण उस तो अगे लिख रहे हैं कि धन गुरु अमरदास जी तो बाद सोडे वंश के विभूखण गए सोडे सुल्तान धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी सिंहासन बैठे गुर पूरे माया ते अलेप गण रूरे। सतगुरु जी सिंहासन ते बैठे ने जिहड़े पूरे गुरु ने समर्थ गुरु ने। और धन गुरु अमरदास जी ने कहा सी ये माया साडे ते दरवाजे विच रही सी तुहाडे चरणों विच रहेगी पर चरणों दे विच माया है फिर भी माया तो निर्लेप ने। गुरता रथ अरूढ़ बो करे चौथो सूरज जन नभ चरे। ते कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं धन गुरु रामदास महाराज जी गुरता गद्दे ते रथ उत्ते सवार हुए उदाहरण देते हैं कि यह कह लो कि चौथा सूरज जिहड़ा है वो चढ़िया है। अजमत जुत अनेक सिख उडगण समय शोभत पूर्ण सस जन। जेड़े सतगुरु जी अजमत विच पूरे ने और सतगुरु के हजूर चार सपेरे गुरु के सिख इस तरह बैठे ने कि जिवें आकाश दे विच तारे होण और उन्हां सारे सिखां दे विच तारे रूप सिखां दे विच धन गुरु रामदास जी पूर्ण चंद्रमा की तरह प्रकाशमान होकर बैठे हुए हैं। जह कह ते सुन सुन सिखे आए श्री गुर अमर यह लख पाए। जितों जितों सिखा ने सुनिया है वो सारे गोबिंदवाल साहब आए कि धन गुरु अमरदास महाराज जी वो ज्योति ज्योत समा गए ने और धन गुरु रामदास जी धन गुरु अमरदास जी के हुण रूप हो गए। श्री नानक के जोत पिसाला इन मह दिपत जान तिस काला। ते जदों दूर दूर तक सिखा ने सुनिया कि धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की जोत हुण चौथे पातशाह सतगुरु धन गुरु रामदास जी के अंदर है। ये सुन के सारे दर्शनों वास्ते आउंदे ने। तार तार सबन उपायन बंदे देख स्वरूप सुभाओ आनंदे।
ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਸਰੂਪ ਸੁਭਾਉ ਆਨੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸੀ, ਦਾੜਾ ਲੰਬਾ ਸੀ, ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉਹ ਮਧਰੇ ਕੱਦ ਦਾ ਸੀ, ਪਤਲੇ ਜਿਹੇ ਸਨ, ਕਾਰੇ ਜਿਹੇ ਕੱਦ ਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਤ੍ਰੈ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੁਦਾਇ, ਜਹ ਸੰਸਕਾਰ ਗਏ ਤਿਸ ਥਾਈ। ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੀਠਾ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਏ ਕਰੇ, ਕਮਲ ਬਿਲੋਚਨ ਜਲ ਸੋ ਭਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗੀਠੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਗੇ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੀ। ਸੰਗ ਮੋਹਰੇ ਸ਼ੋਭ ਉਪਾਇਵ, ਮੋਹਣ ਆਦਿਕ ਸੀਸ ਨਵਾਵਤ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਮੂਣ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਮੂਣ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਾਗ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਮੂਣ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਧ ਨੇ ਸਭ ਸੋ ਪਾਪ ਉਚਾਰਾ, ਕਹਿਓ ਗੁਰੂ ਕਿਉ ਨਾ ਚਿਤਾਰਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਗਿਆ ਹੋਰ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮਤ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੋਗ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਮੂਲ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਪਈ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਰੋਵੋ ਨਾ, ਸ਼ੋਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੋ ਸ਼ੋਕ ਨਾ ਕਰੋ ਕਦਾਈ, ਸਿਮਰੋ ਹਰ ਹਰ ਆਨੰਦ ਉਪਾਈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਲੰਘਣ ਸ਼ੋਕ ਨਾ ਭਾਗ ਤਿਨੋ ਕਾ, ਯਾਤੇ ਕਰੋ ਨਾ ਕਬ ਮਿਲ ਸ਼ੁਕਾ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਮੋਹਣ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਜਪੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਪੜ੍ਹੋ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਨਾਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਨਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਬ੍ਰਿਧ ਕੇਰ ਉਚਿਤ ਸ਼ੁਭ ਬੈਨਾ, ਰੋਕਿਓ ਜਲ ਕੋ ਨਿਜ ਨਿਜ ਨੈਣਾ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਸੁਣੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਠੀਕ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝੀਆਂ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਬੇਨ ਕਾਰ ਅਸਤ ਸਕੇਲੇ, ਸੁੰਦਰ ਬਸਤਰ ਵਿਖੇ ਸਭ ਮੇਲੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ
कि चुन चुन के अस्थियां उतों इकट्ठियां कीतियां ते सोहने बस्तर विचों लपेट दियां। पर यह मर्यादा नहीं, भावें आपां कहांगे कि मर्यादा तो 10वें पातशाह ने बनाई सी, पर धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी आप कह के गए सन, भाई जगत दे रीत नहीं करनी, अंगीठे नूं साबना सने स्वाद जो कुछ भी है सारा कुछ चुक के ब्यास दरिया दे विच प्रवाह कर देना है। और दूसरी बेनती होर भी करते मर्यादा विच ही है कि सारा कुछ चुक के चलते हुए वगते हुए पानी दे विच प्रवाह कर दे। पर अज दा जिहड़ा पानी है, पानियों की हालत पहलों ही इन्नी माड़ी है, तो जे बेनती नूं स्वीकार करो तो वो मर्यादा विच लिखिया भी है भी जे पानी नेड़े न होवे भाई उन्होंने उत्थे खड्डा पुट के थल्ले दब के उत्तों सवारा कर देना चाहिए है। ये मर्यादा कोई नहीं कि फुल चुक के लै जाओ किसी खास थां ते खास दरिया दे विच जाके उस पानी नूं गंदा करो। खैर उत्ते गुरु साहब का अंगीठा जिहड़ा सी संभालिया गया। सुरसर को तत्सन पहुँचाए, सावन मल तिन संग सिधाए। वो सारा जिहड़ा अंगीठा से सांभिया हुआ ब्यास दरिया दे विचों तो जल प्रवाह कर दिता गया। जगत मिर्जात हेतकृत सारी, जथा जोग कीन सहितकारी। जिहड़ी जगत दे सूरे मर्यादा सी सारी तो नहीं, पर जथा जोग जिन्ने को कर सकने से, जिन्ने को गुरु साहब जी ने मना की सी, जिथों जित रोकया जा सकता से अपने आप को वो रोक के गुरु साहब के मुताबिक वो मर्यादा सारी निभाई। बैठे सगल बावले तेर, आवे नित संगत के पीर। गुरु साहब का अंगीठा संभाल के सारे वापस गोविंदवाल साहब उस बौली साहब के नेड़े आके बैठे ने। धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी उस थड़े ते विराजमान ने जिहड़ा धन गुरु अमरदास जी ने बनवाया सी। गुरु रामदास जी ने अपने हत्थी बनाया सी। संगतां चार चफेरे गुरु साहब के बैठ के दर्शन कर रही हैं। गावें शब्द रवाबे राग, जिनके बिखे परम बैराग। हुण फुल चुगण तो बाद जदों आए ने बौली साहब के बाहर थड़े के कोल बैठ के, जिथे संगतां बैठियां ने, धन गुरु रामदास जी विराजमान ने। रवाबे सिख भी आए ने। वो रवाब के नाल पक्के रागां दे विच, शुद्ध रागां दे विच शब्दां दा गायन करते हैं, तो उन्हां दे अंदर भी बैराग है। गायन करने वाले रवाबी सिखां दे अंदर भी बैराग है, क्योंकि धन गुरु अमरदास के चरणों के विच रह के उन्होंने हजूरी विच कई सालों तो कीर्तन करते सन। और जिहड़ा कीर्तन करते हैं, शब्द गायन करते हैं, शब्दों के विच भी बैराग है। बैराग में कीर्तन हो रहा है। सपा लगे जब होवत भौर, आवे सिख करे बहुत जोर। और नित की जिहड़ी मर्यादा सी उस तरह चलती है कि हर रोज़ जदों दिन का चढ़ा चढ़ता है उदों सभा लगती है। सभा दे विच सब तो पहला आसा की वार का कीर्तन होंदा, फिर दूर दूर तो सिख आउंदे ने। तिसे प्रकार देग नित होए, मिले हजारों अचवे सोए। जिवें धन गुरु अमरदास महाराज जी ने मर्यादा बनाई सी, उस तरह लंगर वो देग रोज चलती है। वही मर्यादा है कि भाई पहलों लंगर दे विच बैठो, प्रशादा छको, थोड़ा छको, जिन्नी लोड़ है उन्ना छको, पर छको जरूर। तो इसका मतलब ये कि ऊंच नीच वाली जी भावना है वो उत्थे खत्म हो जाए, फिर आके दर्शन करो। वो मर्यादा उस तरह चलती, लंगर रोज चलता है। 13 दिवस बीत ते जबै, भोजन करो अणग बिद तबै। कहते इस तरह जो 12 दिन बीत गए, 13 दिन बीत गए, 13वें दिन कई तरीकों के नाल भोजन तैयार किया गया। और इत्थे बेनती फिर करते कि 13 दिन कवि संतोख सिंह जी ने लिखे ने। मर्यादा दे विच लिखिया होया है, बेशक उन्होंने आप जी जरूर पढ़ के देखा करो कि प्राणी दे चलाना करन तो 10वें दिन बाद भोग पाया जाए।
और इत्थे कोई वहम नहीं कि जे 10वें दिन ना पा सकिए 13वें दिन पा लो, 12वें दिन पा लो, 8वें दिन पा लो, 9वें दिन पा लो, कि तकरीबन 10वें दिन उस ते नाल अगे गल भी लिखी है कि दिन के विचार नहीं साग संबंधियों नाल मिल के जिवें समा जोग लगे उन्ने कुछ दिन बाद भोग पाया जाए, जिन्होंने अंतिम अरदास किया जाता है। खैर इत्थे 13वें दिन वो लंगर तैयार किया गया जिन्होंने अंतिम अरदास कहते हैं। गोबिंद वाल मेल बहु हुआ सबन रामदास गुरु जुवा। गोबिंदवाल साहब अज 13वें दिन अंतिम अरदास थे, धन गुरु अमरदास जी की अंतिम अरदास थे। बहुत वड्डा जोड़ मेला होया और जोड़ मेले के वैसे असीं अर्थ जिहड़े ने अपने हिसाब नाल कढ लैने। जोड़ मेला, जोड़ का अर्थ होता है जुड़ना, तो मेले का अर्थ होता मिल जाना पक्की तरह। जोड़ शरीरा करके जुड़ना, तो मेला जिहड़ा असीं सुरत करके होना। जोड़ मेले का अर्थ केवल बहुत सारी भीड़ नहीं होती। खैर उत्थे कहते जोड़ मेला होया, गुरु की सिख संगतां आईयां, सारे ने आके धन गुरु रामदास जी अज फिर दर्शन किए ने। सगल बेख साधु समुदाय करण आहार मेल करे आए। कहते सगल बेख जिन्ने भी भेख सन, भावें कोई साधु से, कोई ब्राह्मण सी, भावें कोई जोगी से, सन्यासी से, जेड़े गुरु साहब के सरदा रखते सन, अज इस लंगर दे विचों सारे आए हैं। सारे ने आके लंगर दे विचों लंगर छकिया है। बख्शिश लई जम्मिया जेतक, बख्शिश भई मंजिया जेतक, ले अकोर को पहुँचे ते तक। धन गुरु अमरदास महाराज जी ने 22 मंजियां बख्शिश कीतियां सन। 22 मंजियां जिन्हों का अर्थ कि 22 प्रचारक गुरु साहब जी ने आप थापे सन। और एक बेनती होर करदे 22 मंजियां के नाल गुरु साहब ने 52 पीढ़े भी बख्शिश किए सन। पीढ़े पीढ़े बीबियां नूं दिते सन कि बीबियों तुसीं घट नहीं, प्रचार तुसीं भी करना है। और इत्थे हर एक सिख जिन्हें खंडे बाटे की पहुँ नहीं है, हर एक सिख ही प्रचारक है कि जिथे बैठो गुरु की गल करो, गुरु की बाणी की गल करो, ये प्रचार ही है ना। वो जिहड़ियां 22 मंजियां बख्शिश कीतियां सो सारे उत्थे पहुँचे जी। श्री गुरु रामदास के आपे आगे अरप अरक कर पायन लागे। उन्होंने सारे ने जथा जो गुरु साहब के धन गुरु रामदास के चरणों च भेटा अर्पण की, गुरु साहब के चरणों च शीश नवाया। जिसको आप गए कर टिका, कौन हटाए सके तिन निका। क्योंकि 22 मंजियां 22 गुरु के प्रचारक सन। और जेड़े आके नमस्कार करते हैं अंदर श्रद्धा भावना रखते हैं, एको गल कहते हैं कि जिन्होंने धन गुरु अमरदास जी ने आप टिका लाया हुए, आप स्थापित किया हुए, तो जे कोई 2 4 10 भी बंदे मिल के कह दें कि इन्हों हटा दीए, दुनिया की कोई ताकत नहीं हटा सकते जिथे गुरु ने आप अपना विच रखा हो। और भट्ट साहब कहते हैं कि सिरजनहारे धारिया आप, सिरजनहारे परमात्मा ने, रब ने, परमेश्वर ने धन गुरु रामदास दे विच अपने आप को उतारिया है। वो सिख आउंदे ने कहते हैं जिन्होंने धन गुरु अमरदास जी ने आप टिका दिता है, दुनिया की ताकत थोड़ी हटा सकती है। मोहन अपर मोहरे तुआ, तिन दस देख दीन मन हुआ। धन गुरु रामदास जी ने गुरु अमरदास जी के दोवां पुत्र, और रिश्ते में जे शब्द वरतीए तो गुरु साहब के साले लगते हैं। बाबा मोहन जी तो बाबा मूरी जी वाल वेख्या है कि जिन्हों का मन कुछ दुखी सी, बाबा मूरी जी ज़्यादा दुखी सन, क्योंकि उन्होंने मूँह तो कह दिता से गुरता गद्दी का हक साडा है। हुण जदों गुरु साहब जी वेखते हैं कि ये देन हुए ने, ये दुखी ने, अपर संबंधन की लख चाली, मन जिन के खटपटी बेसाली। क्योंकि धन गुरु अमरदास महाराज जी के उत्थे भरा भी, भतीजे भी, साक संबंधी होर भी सन।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਟਪਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ, ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮਹਿਤ ਬਿਲੋਚਨ ਲਾਜ ਜਹਾਜਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਨਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ। ਬਹੁ ਕੋਮਲ ਜਿਨ ਸਰਲ ਸੁਭਾਉ, ਨਹਿ ਪਿਕ ਸਕੈ ਭੰਗ ਮਨ ਕਾਊ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰੇ ਅਨਕੋ ਪਾਉ, ਕਿਮ ਹਮ ਕਰਹਿ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਾਊ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਜਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਈਰਖਾ ਹੈ। ਕਿ ਕੁਝ ਬਾਬਾ ਮੁਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਦੀ ਈਰਖਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਅਪਰ ਪਾਰਤਾ ਅਣਬਣ ਜਾਨੀ, ਭੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਮਨ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਜੀ। ਰਹੇ ਕੰਕੇ ਬੈਠ ਗੁਸਾਈ, ਅੰਤਰ ਬਿਰਤੇ ਰਹੇ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਵਹਿਰ ਨਿਕਸਕਾਰ ਨਾਹਿਨ ਬੈਠੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਹ ਸਗਲ ਇਕੱਠੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਉਸ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਦ ਪ੍ਰੇਮ, ਮਗਹਿ ਹਿਰਦਾ ਬਹਿ ਸਭ ਨੇਮ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਬਰਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਬਰਾਗ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਬਰਾਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਬੈਠੇ ਤੈ ਬੈਠੇ ਰਹਿ, ਜਿਤ ਦੇਖਤ ਤਿਥ ਦਿਸ ਕੂਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਬਸ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠਾਂਡੇ ਰਹੇ ਕੇ ਪੌੜੈ ਕਬੈ, ਕੇਤਕ ਕਾਲ ਥਿਰਤਾ ਕਹਿ ਤਬੈ। ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਤੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਮਹਾਦੇਵ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ, ਬੰਦੇ ਚਰਨ ਪਲਾਵੇ ਤਿਸਿਸ਼ਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਤਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਜੀ, ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਹਜੇ। ਆ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਧੀਰਜ ਤਿਨ ਬੋਲੇ ਥੋਰਾ, ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਪਰੇ ਇੱਕ ਠੌਰਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਲਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤ ਗਤ ਭਈ ਅਪਰ ਬਿਦ ਸਾਰੇ, ਰਹਿ ਇਕਾਂਕੇ ਬਿਨਾ ਚਿਨਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਾਕ ਇੰਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਈਰਖਾ ਚੱਲਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹਾਂ। ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ। ਕਬੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋ ਬਹਿ ਪ੍ਰਵਾਹੂ, ਬਾਣੇ ਰਚੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਨ ਮਾਤਾਹੂ। ਕਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਐਨ ਪੂਰਾ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ,
ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਰਚਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਰਾਗਣ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਵੇਂ, ਮਧੁਰ ਮਧੁਰ ਮੁਖ ਤੇ ਧੁਨ ਗਾਵੇਂ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਧੁਰ ਮਧੁਰ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਵਹਿਰ ਭਇਓ ਸਿੱਖਣ ਮਹਿਰੌਰਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਏ ਵਹਿਰ ਕੀ ਠੌਰਾ। ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਉਹ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਿਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਜੋਏ, ਡੱਲੇ ਵਾਸੇ ਸਿੱਖ ਸਭ ਕੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਰੌਲਾ ਤੇ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਸੱਚਨ ਸੰਤ ਵਰਗੇ, ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਤੇ ਡੱਲੇ ਵਾਸੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਪਾਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਵਣ ਮਾਲਿਆਰ ਮਾਈ ਦਾਸ, ਗੰਗੋ ਬਸੇ ਖੱਤਰੀ ਦਾਸ। ਇਹ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਪੁਰ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਾਈ ਦਾਸ ਵੈਸ਼ਨੋ ਸਾਧ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਮਾਈ ਦਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਗੰਗੋ ਬਸੀ ਖੱਤਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥੋ ਮਰਾਰੀ ਇਹ ਚਲੇ ਆਏ, ਤੇ ਮੱਥੋ ਮਰਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਮੱਥੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਰਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਮਾ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਜੀ ਦੋਵਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਦੰਪਤੀ ਇਕੱਠੀ ਮੰਜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਫਿਰਿਆ ਕਟਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਏ, ਭਾਈ ਫਿਰਿਆ ਜੀ, ਭਾਈ ਕਟਾਰਾ ਜੀ। ਖੇਡਾ ਸੋਹਰੇ ਦਿਜ ਪਰਤਾਹਾ, ਬੇਣੀ ਪੰਡਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਖੇਡਾ ਸੋਹਰੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ। ਬੇਣੀ ਪੰਡਤ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ। ਆਦ ਹਿੰਦਾਨ ਵਹਿਰ ਕੇ ਸਾਰੇ, ਪਾਸੇ ਗੋਬਿੰਦਵਾਨ ਬਜ਼ਾਰੇ। ਹਿੰਦਾਲ ਆਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਆਏ। ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਸੇ। ਮੋਹਣ ਅਪਰ ਮੋਹਰੇ ਦੋ, ਸਹਿਤ ਪੁੱਤਰ ਕੇ ਥਿਤ ਹੈ ਵਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਵੀ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਬੋਡਾ ਆਦ ਜਿਉਰ, ਬੈਠੇ ਸਗਲ ਪਾਵਲੀ ਠੌਰ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰ ਆਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਚਿੰਤਾ ਮਨ ਚਿਤ ਮਹਿ ਅਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾ ਆਵੇਂ ਬਾਹਰ ਦੁਆਰੇ। ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਆ ਤਿਨਹੁ ਹਿਰਦੈ ਮੈਂ ਠਾਨੀ, ਬੈਠੇ ਵੇਚ ਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਨੀ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਕਿਉਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪ੍ਰੇਮਣ ਕਰਿਓ ਬ੍ਰਿਧ ਕੋ ਸਭੁ, ਪ੍ਰੇਰਣ ਕਰਿਓ ਬ੍ਰਿਧ ਕੋ ਸਭੁ। ਆਨੋ ਵਹਿਰ ਜਾਓ ਤੁਮ ਅਬਹੂ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ,
कि ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ। ਬ੍ਰਿਧ ਨੇ ਪੜਿਓ ਬਾਕ ਸੁਣ ਲੀਜੈ, ਅਣਬਣ ਮੇਰੋ ਗਮਨ ਜਨੀਜੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਮੋੜਨੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਜਿਹਾ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੋਹਣ ਕੋ ਸੁਭਾਉ ਮਸਤਾਨੇ, ਹਾਨ ਨਾਮ ਮੋਹ ਕਹਿ ਪੇ ਜਾਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਣ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮਸਤਾਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਹਣ ਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮਸਤਾਨੇ ਦਾ ਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏ ਉਵੇਂ ਦੀ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਯਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਤ ਲਗੂ ਜਾਵੈ, ਸੁਮਤ ਮੋਹਰੇ ਕਹਿ ਤਿਨ ਲਿਆਵੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਹਣ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੇ ਜੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੇ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਪੇ ਸੰਗ ਕਰੋ ਇਨਕੇਰਾ, ਮਾਨੋ ਸੰਗਤ ਬਾਤ ਭਲੇਰਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੇ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਹਰੇ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੇ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜੋ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੇ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਭਿਆ ਨਾ ਮੋਹਰੇ ਸੋ ਜਬ ਕਹਿਓ, ਆਵੇ ਮੋਹ ਗਏ ਤੇ ਲਹਿਓ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰੀ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਹੋ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਕੁ ਸਿੱਖ ਯਾਰ ਬ੍ਰਿਧ ਕੋ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰ ਸਮੀਪ ਪਹੁੰਚੇ ਹਿਤ ਕਹਿ ਕੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੋ ਹੋਈਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ